अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद में लहराएगा कांग्रेस पार्टी का परचम। कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आते ही 6 ज़मानतों पर की जाएगी अमल आवरी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुनक़्क़िदा जलसे आम से रेवंत रेड्डी का खिताब। आदिलाबाद में पर्चा नामजदगियों का अमल जारी। रुकन असम्बली समेत कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। असम्बली इंतखाबात में 50,000 की अक्सरियत से जीतने का कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने किया दावा। और अब खबरें तफसील से। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मुस्तक़र आदिलाबाद पर मुनक़्क़िदा इंतखाबी जलसे में शिरकत करते हुए उन्हें मुखातब किया। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में इन्होंने हिस्सा लिया। मुस्तक़र आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा इंतखाबी जलसे को मुखातब करते हुए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर कई एक इल्ज़ामात लगाए और कहा कि अवाम बदउनवानियों से लबरेज़ हुकूमत को उखाड़ फेंके। इन्होंने कहा कि मकामी BRS MLA जोगू रामन्ना को इस मरतबा उनकी बदउनवानियों के बाइस ही वज़ारत का ओहदा नहीं दिया गया, जिससे पता चलता है कि ऊपर से नीचे तक BRS कायदीन बदउनवानियों में मुलविस है। मिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि BRS और BJP में मौजूदा असम्बली इंतखाबात को लेकर आपसी मुफाहिमत हुई है और वो एक ही कश्ती के सवार हैं। BRS को वोट देना दरअसल BJP को वोट देने के बराबर है। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद में कांग्रेस दौरे इक़्तिदार के दौरान 45,000 इंदरम्मा मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई थी, लेकिन BRS दौरे इक़्तिदार में एक भी फ़र्द को ना ही मकान की तामीर के लिए इमदाद फ़राहम की गई और ना ही डबल बेडरूम तक़सीम किया गया। इन्होंने मकामी कांग्रेस के नाराज़ कायदीन से अपील की कि वो दूसरी सियासी जमातों के कायदीन के बहकावे में ना आएँ। मकामी टिकट का फ़ैसला दरअसल सदर प्रदेश कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी टीम ने किया है, लिहाजा जो नाराज़ कायदीन व पार्टी वर्कर्स हैं उनके दुरख्शां सियासी मुस्तक़बिल की वो ज़मानत लेते हैं। रेवंत रेड्डी ने खिताब से पहले हल्क़े असम्बली आदिलाबाद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भी मुखातब करते हुए रुकन असम्बली जोगू रामन्ना पर आदिलाबाद की तरक्की को नज़रअंदाज करने और तरक्की के नाम पर अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया और कांग्रेस पार्टी की ज़मानतों से वाकिफ़ करवाया। इस मरतबा कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की शहरियान आदिलाबाद से अपील की। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా. ఆకాశానికి సిల్లు పడిందా? ఆదిలాబాద్ బిడ్డల పౌరుషం ఎక్కడ గెలిపియాలా? ప్రగతి భవన్ గేట్ల కడీలలో గెలిపియాలా? ఆదిలాబాద్ అక్క చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములకు ఎవరొచ్చిండ్రు? ఎవరొచ్చిండ్రు పెద్దమ్మ? ఎవరొచ్చిండ్రు? తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వచ్చిండు. పులి 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 బిడ్డ వచ్చింది ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీదకి. జోగు రామన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఉన్నదన్నావు కదా, చూడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ ఉన్నదో. జోగు రామన్న ఏమంటుండట, అరే కాంగ్రెస్ పార్టీ గిట్టెట్లా లేచిందిరా అంటే, రైతుల రక్తంలో నుంచి ఉడుకు రక్తంలోంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేచింది. కార్మికుల కర్షకుల కష్టం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేచింది. నిరుద్యోగుల నిరాశ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేచింది.
జోగురామన్న నీ రౌడీలు, నీ చెంచాలు, నీ గుండాలు పరార్. పెద్దమ్మా, జోగురామన్నని ఇప్పటి వరకు 17 గ్రామాలలో అడ్డుకున్నారు, పార్టీకేలు అడ్డుకున్నారు, బోరస్ గ్రామంలో అడ్డుకున్నారు, తంతోలిలో అడ్డుకున్నారు. బిడ్డ, రాక్షసుడు అంటే జోగురామన్న తీరే ఉంటాడు బిడ్డ. ఇల్లు కట్టియాడు, ఇళ్ళ జాగాలు ఇయ్యాడు, పింఛన్లు ఇయ్యాడు, రేషన్ కార్డులు ఇయ్యాడు, లోన్లు ఇయ్యాడు, రాచి రంపాన పెడతాడు బిడ్డ. అడిగితే పోలీసు కేసులు పెట్టిస్తాడు బిడ్డ అంటున్నారట. ఊర్లలో ఏమంటుందంటే ఏ చేన్లకు పోయినా, కైకిలు పోయినా, కూలి పని పోయినా ఓళ్ళకేట ఓటెత్తాలంటే ఏమంటున్నట, ఈసారి చేతికెత్తాం. ఏమంటులే ఈసారి చేతికెత్తాం. పెద్దవాళ్ళు చిన్నమ్మలట ఊర్లల్లా మొక్కుతున్నారట. జోగురామన్న ఓడిపోతే పోషవ తల్లికి బోనమేద్దామని మొక్కుతున్నారట. మిత్రులారా, ఈరోజు ఆదిలాబాద్ శాసనసభ ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఈరోజు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇక్కడ నిలబెట్టడం జరిగింది. ఈ శాసనసభ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా శ్రీనివాసరెడ్డిని గెలిపించడానికి వేలాది మంది మా ఆడబిడ్డలు, మా అక్కలు, మా పెద్దమ్మలు, మా యువకులు అందరూ కలితీలు వచ్చి మా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వం అంతా వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చిందంటే నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగింది. ఆదిలాబాదు గడ్డ మీద మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయబోతున్నారు. రాబోయే ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించబోతున్నారు. మీడియా మిత్రుల సాక్షిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా, గత 15 ఏళ్లుగా ఇక్కడ జోగి రామన్ననే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు. గత 10 సంవత్సరాలుగా టిఆర్ఎస్, కేసీఆర్ మంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగా వాళ్ళే ఉన్నారు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, జోగి రామన్న సక్కనోడైతే కేసీఆర్ ఎందుకు మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడో ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలని నేను అడుగుతున్నా. జోగి రామన్న నీతిమంతుడే అయితే, రాముడిలాగా సక్కనోడే అయితే కేసీఆర్ ఎందుకు జోగి రామన్నను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిండో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అతను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిండంటేనే కేసీఆర్ దృష్టిలో జోగి రామన్న ఏదో తప్పు చేసిండనే కదా. మరి మంత్రి పదవి కేసీఆర్ తొలగిస్తే మనమేం అమాయకులమా? మనల్ని జోగి రామన్న మోసం చేసి మళ్ళోసారి ఎమ్మెల్యే ఎట్లా గెలుస్తాడు, ఎట్లా ఓట్లేస్తామని నేను అడుగుతున్నా. ఆదిలాబాదు ప్రజలు జోగి రామన్నని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే నువ్వు మంత్రి పదవి తొలగించినవు కేసీఆర్. కాబట్టి ఇవాళ నువ్వు మంత్రి పదవి తొలగించిన జోగి రామన్నను ఓడించడానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి ఇవాళ ఇంతమంది వేలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడ్డారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డిని గెలిపిస్తురా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించండి. మీ ఆదిలాబాద్ను అభివృద్ధి చేసేది, మీకు యూనివర్సిటీని ఇచ్చే బాధ్యత कांग्रेस पार्टी తీసుకుంటుంది. जय कांग्रेस। इंतखाबात में नामजदगियों का अमल जारी है। बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। चारशंबे को बीआरएस उम्मीदवार जोगू रामन्ना ने अपना पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर जमा करवाया। इसी तरह पार्टी कायदीन ने बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर की जानिब से पर्चा नामजदगियों का दूसरा सेट दाखिल किया। केमा श्रीकांत ने प्रजा एकता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। YSRCP पार्टी के अक़लियती सेल के टाउन सदर शेख असलम ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह हो कि पर्चा नामजदगी वसूली 10 तारीख तक जारी रहेगी। हलक़े असम्बली आदिलाबाद
कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की हवा चल रही है और यह यकीनी है कि बीआरएस इस तूफान में बह जाएगी। इन्होंने आज पर्चा नामजदगी का पहला सेट दाखिल किया। 4 हामियों के साथ इन्होंने मिलकर कलेक्ट्रेट में कायम दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने नाम के कागजात जमा कराए। बादजा इन्होंने मीडिया पॉइंट पर मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जोगुरामन्ना पर तनकीद की। इन्होंने बीआरएस पार्टी और एमएलए जोगुरामन्ना पर 15 साल तक लोगों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने शहरियान आदिलाबाद से अपील की कि वो उन्हें एक मौका दें और उन्हें जीतने का आशीर्वाद दें। కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నా మొదటి సెట్ నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఈరోజు నామినేషన్ మొదటి సెట్ దాఖలు చేశాము. రేపు మళ్ళీ 2 సెట్ల దాఖలు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం. సో చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద 50,000 మెజార్టీతో ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం. ఆదిలాబాద్ పేద ప్రజలకి, గరీబోళ్ళకి, మధ్యతరగతి ప్రజల బ్రతుకుల్ని మారుస్తాం. అది ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుంది. इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद डेट कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा कांग्रेस विजय बहरी सभा कामयाब रही। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी इस खुले आम जलसे के मेहमान खुसूसी थे। कांग्रेस पार्टी के असम्बली उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कायदीन के साथ एक खुसूसी हेलीकॉप्टर में आदिलाबाद पहुँचने पर रेवंत रेड्डी का गुलदस्तों का पौधा पेश करते हुए खैर मकदम किया। स्टेज पर आते ही जलसेगाह में शरीक केसार और रेवंत रेड्डी के चाहने वालों ने वालिहाना इस्तकबाल किया और नारे लगाए। पूरा डाइट कॉलेज ग्राउंड हज़ारों लोगों की तादाद से भर गया था। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय रेवन्ना, जय कंदी श्रीनन्ना के नारे लगाए। इंतज़ामिया ने बेहतर इंतज़ामात किए। वीआईपी गैलरियों के साथ साथ बड़े हुजूम के लिए कुर्सियों का भी इंतज़ाम किया गया था। दूसरी जानिब पुलिस ने भी बेहतर इंतज़ामात किए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी की कसरत से शाल पोशी करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। అతడేలే ఆదిలాబాదు కందిన వరము, అందుకనే అన్న వెంట ఎప్పుడూ జనము. కంది శ్రీనన్నంటే పేదల గళము, 10 మందికి పెట్టడమే తెలిసిన గుణము. తను వచ్చిండు ఆదిలాబాదు క్షేమం కోసం, తను చేస్తుండు పోరాటం అందరి కోసం. తను వచ్చిండు ఆదిలాబాదు క్షేమం కోసం, తను చేస్తుండు పోరాటం అందరి కోసం. తనను గెలిపించడమే మన అందరి లక్ష్యం. జై 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 కంది శ్రీనన్న, జనమే ఒకటై కదిలారు పదన్నా. జై 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 కంది శ్రీనన్న, జయమే నీకు ముందుంది కదన్నా. నాకెందుకు నాకెందుకు అంటూ సమాజం నిరుపేదలను గాలి కొదిలి చూసే వినోదం. మేధావుల మౌనమే
అసలు ప్రమాదం అని తెలిసిన సీనన్నా ఎక్కే విమానం ఆదిలాబాదులో నా మోపాడుర పాదం అందరి బాధలను చూశాడుర నిత్యం వేదనతో విలపించెను అతని హృదయం అందుకే ముందడుగేసే ఆగక నిమిషం రాజ్యాంగం పైన తాను చేసి ప్రమాణం రాజకీయ రంగంలో చేసే ప్రయాణం ఇకపైన అతడే మన అందరి మార్గం జై 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 కంది సీనన్నా జనమే ఒకటై కదిలారు పదన్నా జై 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 కంది సీనన్నా జయమే నీకు ముందుంది కదన్నా। जिला तिब्ब कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में टीबी की अलामात के साथ आने वाले मरीजों की मालूमात ज़िला टीबी ऑफिस को फराहम की जानी चाहिए। चारशंबे को रियासती दफ्तर के एक एहलकार ने डॉक्टर किरण के साथ एक जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की। डॉक्टर राजेश्वर ने तिब्बी अमले के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िला तिब्ब की रोकथाम के अफसर श्रीकांत ने कहा कि अजला में एक खुसूसी कैंप लगाया गया है और अलामात वाले लोगों की शनाख्त की जा रही है। సాచురేషన్ దగ్గర కొంచెం ఒక 10% గ్యాప్ మాత్రమే ఉంది. 50% కేసెస్ ఓన్లీ ఐఎంఎస్ మోనో రెసిస్టెన్స్ కేసెస్ వస్తున్నాయి. స్టేట్లో మన డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వెళ్ళి ఎఫ్ఎల్ఎల్పిఏకి కనుక అంటే ఇది ఒక రివ్యూ మీటింగ్ లాగా మనకు ఇప్పటిదాకా జనవరి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎన్ని కేసులు వచ్చాయి, అసలు మనం ఎక్కడ వీక్ ఉన్నాము, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాము, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది మనకు జిల్లాలో, మన జిల్లాలో ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు రావాలంటే ఏం చేయాలి, అసలు ఇప్పటిదాకా మనం ఎంత తక్కువ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్, ఎందుకు తక్కువ వచ్చిందని గ్యాప్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ పట్టుకొని ఇక్కడ అందరికీ మన రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మన ప్రతి ట్రీట్మెంట్ యూనిట్ నుంచి ఎస్టీఎస్ ఎస్టీఎల్ఎస్ అందరూ వచ్చారు. చాలా డీటెయిల్డ్గా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని ఇండికేటర్స్ చాలా డీటెయిల్డ్గా గ్యాప్ అనాలిసిస్ చేశారు సార్ వాళ్ళు. చేసి మళ్ళీ ఇంకా జిల్లాలో ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు ఎట్లా రాబట్టాలి, ఇంకేం చేయాలని మనకు సజెషన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది। आदिलाबाद असम्बली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, उन्हें गौर से उन हज़ारों लोगों को देखना चाहिए जो कांग्रेस के जलसे आम में जमा हुए कांग्रेस पार्टी का ख़ानदान नज़र आ रहा था। इन्होंने ज़िला हेडक्वार्टर के डाइट कॉलेज मैदान में मुनक्किदा विजय भेरी इजलास में जज्बाती तकरीर की। जलसे में तेलंगाना के मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का कहना था कि जलसे में जमा लोगों को देखकर जोगू रामन्ना और उनके बेटों की हवा निकल गई। యుద్ధం ఇక మొదలయ్యింది ఆదిలాబాదులోన, ఆహసిద్ధమయ్యి ఇక ఆత్మగౌరవ పోరు సలుపుదామా, కంది సీనన్నతో ఇక జెండలెత్తుదామా, దగా కోరుల దౌర్జన్యాన్ని తన్ని తరుముదామా. యుద్ధం ఇక మొదలయ్యింది ఆదిలాబాదులోన, ఆహసిద్ధమయ్యి ఇక ఆత్మగౌరవ పోరు సలుపుదామా, కంది సీనన్నతో ఇక జెండలెత్తుదామా, దగా కోరుల దౌర్జన్యాన్ని తన్ని తరుముదామా. పోరాటం తన నెత్తురులోనే పొదిగి ఉన్నవాడు, తను పుట్టి పెరిగిన నేల కోసము పోరు చేసెనేడు, అవసరానికి అన్నల మారి ఆదుకునేవాడు, ఇక అన్నదాతల రాతలు మార్చేదాకా నిద్రపోడు. కంది సీనన్న కదం తొక్కెను కాసుకోండి మీరు, కంది సీనన్న కదం తొక్కెను కాసుకోండి మీరు, ఎత్తుకున్నము సీనన్నతో కాంగ్రెస్ జెండాను. అరే యుద్ధం 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 ఇక మొదలయ్యింది ఆదిలాబాదులోన, ఆహసిద్ధమై ఇక ఆత్మగౌరవ పోరు సలుపుదామా, ఆహసిద్ధమై ఇక ఆత్మగౌరవ పోరు సలుపుదామా. మంది కోసము కంది సీనన్న ప్రాణమిచ్చురయ్యా, అరే పేదల బాధలు వింటే అన్నా కదిలిపోతాడయ్యా, నిప్పు కణికలా కణకణమండే నిజమే తానయ్యా, తప్పు చేస్తూ తన కంటబడితివో అంతేలేరయ్యా.
మన సోనియమ్మ 6 గ్యారెంటీలు ప్రకటించింది. ఈ 6 గ్యారెంటీల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక 600 అమలు చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినాక పింఛన్ ఎంత వస్తాయి పెద్దమ్మా? 4000 రూపాయలు. కోడలికి ఎంత వస్తాయి? ఎంత వస్తాయి? 2500 రూపాయలు వస్తాయి కోడలికి. బిడ్డకి ఎంత వస్తాయి? 2500. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక గ్యాస్ సిలిండర్ ఎంత కట్టాలి? 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్. మళ్ళీ పంజా ఓ పెద్దవా, కాంగ్రెస్ వస్తే బస్సుల టికెట్ తలుగుతాయా? నీకు తలుగుతాయా? కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక బస్సుల టికెట్ ఫ్రీ, బస్సుల ఫ్రీ టికెట్. ఓ పెద్దవా, ఇక రోజు నీ బిడ్డ దాటుకోవచ్చు. గట్టిగా సోనియమ్మకు చప్పట్లు కొట్టాలా? పింఛన్ 4000, నెలకు 2500, గ్యాస్ సిలిండర్ 500, బస్సుల ప్రయాణం ఫ్రీ. జోగురామన్న మస్తు పెంచిండే కరెంటు బిల్లులు. పెద్దగా పెంచిండా లేదా? కరెంటు బిల్లు పొట్టు పెంచిండు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు బిల్లు మాఫ్, కరెంటు బిల్లు ఫ్రీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక ఆదిలాబాద్ల గవర్నమెంట్ భూములు ఎన్ని 100 ఎకరాలు ఉంటే అన్ని 100 ఎకరాలు ప్లాట్లు చేసి గరీబోళ్ళకి ఇంటి జాగాలు పంచున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవి 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి. పంజా మీ అందరికి తెలుసు. పొరపాటున మళ్ళా జోగు రామన్న గెలిచిండా మనం గోసపోతాం. జోగు రామన్న పాయల్ శంకర్ ఇద్దరు దొంగలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఒక్కటైండ్రు. పెద్దవా, పొరపాటున జోగు రామన్నని ఓడించాలని బీజేపీకి పాయల్ శంకర్ కు పువ్వు గుర్తుకేస్తే మీ ఓటు సండాసిలేసినట్టే. జోగు రామన్నని ఓడించాలనుకునే ప్రతి ఒక్క ఓటు చేతి గుర్తుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేయాలా? చేతి గుర్తుకే. సోనియమ్మ నాయకత్వం, 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చిన సోనియమ్మ నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, ఖర్గే గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి అన్న నాయకత్వం. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद में लहराएगा कांग्रेस पार्टी का परचम। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आते ही 6 जमानतों पर की जाएगी अमल आवरी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुनक्किदा जलसे आम से रेवंत रेड्डी का खिताब। आदिलाबाद में पर्चा नामजदगियों का अमल जारी। रुकन असम्बली समेत कंदी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। असम्बली इंतखाबात में 50,000 की अक्सरियत से जीतने का कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने किया दावा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।